الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ 106 اور 107 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے جسے مسئلہ نسخ کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک یہودیوں کا اعتراض تھا جس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہودی مسلمانوں کو جو ہے وہ ورغلانے کے لیے اور حق کے رستے سے بھٹکانے کے لیے یہ کہتے تھے صحابہ کرام کو کہ دیکھو آپ کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے ایک حکم دیتے ہیں پھر بعد میں وہ حکم بدل کر کوئی اور حکم دے دیتے ہیں، تو یہ کیسا دین ہے؟ یہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب اس آیت کے اندر دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسئلہ نسخ ہے کیا، اس کی مختصر وضاحت ہمارے ذہن کے اندر لازمی ہونی چاہیے۔ اصل میں تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے، درس و تدریس سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ان سے متعلق یہ مسئلہ ہے۔ لیکن آج کل جیسے اس دور کے اندر یہودی اعتراض کرتے تھے، آج کل سوشل میڈیا پر بھی بعض جو ہے وہ ملحد لوگ جو ہیں وہ بے دین ایتھسٹ جو ہے وہ دین اسلام پر اعتراض کر کے لوگوں کو اسی طرح ورغلانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا دین ہے، پہلے کوئی حکم آیا پھر اس کو بدل کر کوئی نیا حکم دے دیا۔ تو یہ دراصل اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مسئلہ نسخ ہے کیا؟ مسئلہ نسخ یہ ہے کہ کوئی بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب اس حکم کی انتہا جب ہو گئی، اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیا حکم ارشاد فرما دیا، پہلے والا حکم یا تو منسوخ ہو گیا یا اس کی مثل ہی کوئی نیا حکم آ گیا، اس کو کہتے ہیں مسئلہ نسخ۔ یعنی پہلا حکم منسوخ ہو گیا، نیا حکم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ہم پیدا ہوتے ہی اس کو جو ہے وہ روٹی کھلانا شروع نہیں کرتے، بلکہ پہلے ماں اسے دودھ پلاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جب وہ تھوڑا سنبھل جاتا ہے، اس کے دانت وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم تھوڑی سی سخت جو ہے ٹھوس غذا ساتھ ملا کر دینا شروع کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ماں کا دودھ بالکل جو ہے وہ چھڑا دیا جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ٹھوس غذا کھانے لگ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ روٹی سالن کھانے لگ جاتا ہے۔ اب کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جو پہلے ماں کا دودھ پلایا وہ غلط کام کیا ہے، بچے کو پیدا ہوتے ہی روٹی سالن کیوں نہیں دے دیا؟ کیونکہ ہر ذی شعور یہ جانتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روٹی وغیرہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں کوئی نسخہ لکھ کر دیتا ہے، بھائی یہ والی دوا آپ نے استعمال کرنی ہے، 7 دن استعمال کرو، اس کے بعد دوبارہ میرے پاس آنا ہے۔ ہم اس دوا کو استعمال کر کے دوبارہ جاتے ہیں، اب ڈاکٹر اپنی پرچی لے کر بعض دواؤں پر لکیر کھینچ دیتا ہے کہ بھئی یہ دوائیں اب نہیں لینی، میں نئی دوائیں اس کی جگہ لکھ کر دیتا ہوں، یہ آپ نے لینی ہے۔ تو اب کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ کتنا جاہل ڈاکٹر ہے، پہلے خود ہی دوائیں لکھ کر دی ہیں اب ان کو کاٹ دیا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ کتنا ماہر ڈاکٹر ہے کہ جیسے دوائی پہلے لکھ کر دی، اب اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اس دوائی کے ذریعے جو جراثیم ختم ہونے تھے وہ ہو گئے، اب اس کی جگہ نئی دوا لکھ کر دی ہے اور حکمت کے تحت جو بندے کو لے کر آگے چل رہا ہے۔ تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے 2 مثالیں دی ہیں۔ اسی سے مسئلہ نسخ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک کام کرنے کا حکم بندوں کو ارشاد فرمایا اور اپنی حکمت سے یہ سمجھا، اپنے علم سے یہ جان لیا کہ بندے مثلا 2 سال تک اس حکم پر عمل کریں گے، 2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیا حکم ارشاد فرما دیا، حالات کے لحاظ سے، بندوں کے تقاضوں کے لحاظ سے
भाई बंदे इस पर कैसे जो है वो अमल कर सकते हैं। तो ये असल में है मसला नस्ख। अब इससे ये जाहिर नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला को इल्म नहीं है, बल्कि इससे ये जाहिर होता है कि अल्लाह तबारक व तआला कितनी बड़ी हिकमत वाला है कि वो बंदों की तबीयत के लिहाज से, दौर के लिहाज से मुख्तलिफ जगहों पर जैसे बंदों की तबीयत होती है उसके मुताबिक हुक्म करने का क्या है, इरशाद फरमा देता है। यह है असल में मसला नस्ख। दूसरे नंबर पर फरमाया कि जो भी बंदा दर्स और तदरीस से मुंसलिक हो, दीनी हुक्म उसने बयान करना हो, तो उसको इस मसले का लाजमी इल्म होना चाहिए कि कौन सा हुक्म मनसूख हो चुका है, कौन सा अभी बाकी है, कौन सी आयत मनसूख है, कौन सी उसको मनसूख करने वाली है, कौन सी नासिख आयत है। इन चीजों का बंदे को इल्म होना ये क्या है, बहुत जरूरी है। हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक दफा जो है मस्जिद में तशरीफ ले गए, देखा एक बंदा बयान कर रहा है, आपने उससे पूछा कि क्या तुझे नासिख और मनसूख का इल्म है, ये पता है कि कुरान पाक की कौन सी आयत मनसूख हो चुकी है, कौन सा हुक्म अभी बाकी है? तो कहने लगा नहीं मुझे तो इल्म नहीं है। तो हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे मस्जिद से बाहर निकाल दिया और फरमाया हलकता व अहलकता, खुद भी हलाक हुआ और दूसरे लोगों को भी हलाकत में डाल दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि दीनी हुक्म बयान करने के लिए ये इल्म होना बंदे के पास बहुत जरूरी है। वजह क्या है, आजकल बहुत सारे नाम नेहाद लोग जो है वो दीनी लिबादा ओढ़कर टीवी चैनल्स पर बैठकर कुरान पाक की मनमानी तफसीरें कर रहे हैं। वो हुक्म पूरे 1400 साल में मुफस्सिरीन ने बयान किया ही नहीं होता, जो आज का ये मुल्हिद और ये लिबरल लोग और दीनी लिबादा ओढ़कर अपने आप को मजहबी शख्सियत बना के पेश करने वाले जो माना कर रहे होते हैं। कुरान पाक का वो माना बन ही नहीं रहा होता, अपनी तरफ से मनमानी तफसीरें करके लोगों को इस्लाम से मुतनफिर कर रहे होते हैं, गुमराह कर रहे होते हैं। ना उनको नासिख और मनसूख का इल्म होता है कि कौन सी आयत है जिसका हुक्म खत्म हो चुका, कौन सा हुक्म अभी बाकी है। इन चीजों का इल्म ना होने के बावजूद वो लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। तो फरमाया कि बंदा जब भी कुरान पाक की तफसीर करे, कुरान पाक का दर्स दे, लोगों को इल्म दीन सिखाए, तो इन चीजों का इल्म उसके पास होना बहुत क्या है, जरूरी है। दूसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर क्या इरशाद फरमाया, फरमाया मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा। फरमाया जब हम कोई आयत मनसूख करते हैं या लोगों को भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उस जैसी और आयत ले आते हैं। ये यहूदियों के उस एतराज का जवाब था, और आज के मुल्हिदीन जो बेदीन लोग हैं, दीन इस्लाम से बेजार एथिस्ट लोग हैं, उनके एतराज का जवाब ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है। फरमाया अल्लाह पाक किसी आयत का हुक्म मनसूख करता है या लोगों को भुला देता है तो उसका मकसद यह नहीं होता कि अल्लाह पाक को इल्म नहीं है, बल्कि उसका मकसद यह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस आयत की जगह, उस हुक्म की जगह ज्यादा सवाब वाला, ज्यादा बेहतर जो बंदों के लायक हुक्म है वो बंदों को इरशाद फरमा देता है। और आगे क्या इरशाद फरमाया, फरमाया अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह पाक का ये हुक्म फरमाना ये कोई ऐब वाली बात नहीं है, बल्कि फरमाया ए मुखातब, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है। यानी जैसे अल्लाह पाक दिन को रात में बदल देता है, रात को दिन में बदल देता है, बहार को खिजा, खिजा को बहार में बदलने पर कादिर है, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला एक हुक्म देकर उसको मनसूख करके नया हुक्म इरशाद फरमाने पर भी कादिर है। तो बंदे को क्या करना चाहिए, बंदे को यह करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने जैसे हुक्म इरशाद फरमाया है उसके मुताबिक जो है वो अमल करना है, उस पर एतराज नहीं करना कि पहले हुक्म दिया था अब मनसूख क्यों हो गया। इस्लाम के शुरू के और तकाजे थे, जब दीन इस्लाम नया आया था, मुसलमानों की ताकत अभी नहीं थी, बज़ाहिर कमजोर थे मुसलमान, उस वक्त के अहकामात और बाद में जब दीन इस्लाम मजबूत हो गया तो उसके अहकामात में बहुत सारा फर्क है। ऐसे बहुत सारे अहकाम हैं जो शुरू इस्लाम के अंदर जायज थे, लेकिन बाद में उनको जो है वो नाजायज करार दे दिया गया, उनसे
منع کر دیا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ دور کے تقاضے کے لحاظ سے زیادہ ثواب والا، بندوں کی طبیعت کے مطابق زیادہ بہتر جو حکم تھا وہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اور آخر کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ یہ اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ فرمایا زمین و آسمان کا جب مالک اللہ پاک ہے تو اب اس کی مرضی ہے وہ حکم دے کر اس کو منسوخ کرے یا اس حکم کو باقی رکھے، اس کے حکم پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیسی ہے، اللہ پاک کیسا مالک ہے، اس کا اندازہ آپ ایک روایت سے لگائیے۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے۔ فرمایا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے حزقیائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا مقرب فرشتہ ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں اس کے 18,000 پر ہیں اور ہر پر کی لمبائی اور چوڑائی 500 سال کی راہ ہے، یعنی اتنا بڑا اس کا جسم ہے کہ اگر 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کے ایک پر کے ایک طرف سے دوسری طرف تک نہیں پہنچ سکتا، اتنا بڑا اس کا ایک پر ہے، اور اس طرح کے اس کے 18,000 پر ہیں۔ اب آگے سنیے روایت۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت حزقیائیل علیہ السلام جو اللہ پاک کا نوری فرشتہ ہے، فرمایا ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ پورے کے پورے عرش الہی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، یہ دل میں خیال آیا۔ اب بعض اوقات ہمارے بھی ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کے دل میں یہ شوق اٹھتا ہے کہ میں گھوموں پھروں، پوری دنیا کو میں دیکھوں، اللہ پاک کی قدرت کے کیسے نظارے ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں عرش الہی کی وسعت کو دیکھوں، اللہ پاک کا عرش کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شوق کو پورا کرنے کے لیے ان کے جو 18,000 پر تھے ان کو ڈبل فرما دیا۔ اب کیا ہوا؟ 18,000 کی جگہ ان کے پر کتنے ہو گئے؟ 36,000۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ایوہ الملک انتر، اے حزقیائیل اڑنا شروع کر اور عرش اعظم کا چکر لگا کے دیکھو۔ فرشتے کو حکم بھی ارشاد فرما دیا۔ اب حضرت حزقیائیل علیہ السلام نے اڑنا شروع کیا۔ روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا 20,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرشتہ عرش الہی کے گرد اڑتا رہا۔ کس طاقت کے ساتھ؟ 36,000 پر، اور پر کتنے بڑے ہیں کہ 500 سال کی راہ کا ایک پر کا سفر ہے۔ اتنے بڑے پروں کے ساتھ وہ بھی اللہ پاک کی نوری مخلوق فرشتہ عرش الہی کے گرد اڑتا رہا۔ آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طاقت کو مزید جو ہے وہ وسعت عطا فرما دی۔ اب غور کریں، یہ کوئی پیدل سفر نہیں تھا، ہوائی جہاز کا سفر بھی نہیں تھا، یہ ایک نوری مخلوق کا سفر تھا اور اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ تھا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ جب انہوں نے 20,000 سال مسلسل سفر کیا، اس کے بعد بھی عرش الہی کا چکر مکمل نہ ہو سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پر مزید ڈبل فرما دیے۔ اب 36,000 کی جگہ 72,000 ان کے پر ہو گئے، اور ان کی طاقت کو بھی اللہ پاک نے ڈبل کر دیا، دگنا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتے مزید اڑنا شروع کرو۔ فرمایا 30,000 سال تک وہ فرشتہ دوبارہ اڑتا رہا، لیکن عرش الہی کا چکر پورا نہ کر سکا۔ آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حزقیائیل اگر تم قیامت تک اڑتے رہو تو پھر بھی میرے عرش کا چکر مکمل نہیں کر سکو گے۔ یہ ہے اللہ پاک کی طاقت، ایسا ہے ہمارا رب، اتنا بڑا اس کا عرش ہے تو اس کی زمین کتنی بڑی ہوگی، پوری کائنات کتنی بڑی ہوگی۔ آخر کے اندر جب فرشتے نے یہ بات سنی تو ادب سے کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، میں عرش کا چکر مکمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا،
اللہ तबारक व तआला का अर्श मेरी वुसअत से बहुत ज्यादा है। अगर वो एक कुन फरमा दे तो कितने ऐसे अर्श दोबारा पैदा फरमा सकता है। तो कायनात की वुसअत का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं। तो उलमाए किराम फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला इतनी अजमत और शान वाला है तो हमें अपने रब पर कामिल यकीन और भरोसा होना चाहिए। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए तो अल्लाह तबारक व तआला की जात पर बंदे का कामिल यकीन और भरोसा होना चाहिए। अब हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी रिवायत सुनिए, कैसा बंदे का अल्लाह पाक की जात पर कामिल भरोसा और यकीन होना चाहिए, सहाबी रसूल के अमल से देखें। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी थे, बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे। तिजारत वो किया करते थे, अपना माल खरीदो फरोख्त करना उनका ये काम था। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो अपना सामान ले जाना और एक शहर से दूसरे शहर जाकर बेचना, ये उनका जो है वो काम था। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक रोज वो अपना तिजारत का सामान लेकर रवाना हुए। एक जंगल में पहुंचे तो अचानक लोहे की जीरा पहने हुए, असले से लेस होकर, तलवार वगैरह उठाए एक डाकू उनके सामने आ गया और कहने लगा कि जो भी सामान आपके पास है वो मेरे हवाले कर दो और मैं जरूर आपको कत्ल भी कर दूंगा। साहबी रसूल ने फरमाया कि सामान जो लेना है वो ले लो, मुझे कत्ल करके तुम्हें क्या हासिल होगा। वो कहने लगा, नहीं, तुम्हें कोई भी मेरे से बचा नहीं सकता, सामान भी मैंने ले जाना है और तुम्हें कत्ल भी लाजमी करना है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस सहाबी ने कहा कि अगर तुम मेरे कत्ल का इरादा कर ही चुके हो तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं आखिरी बार अपने रब की बारगाह में सजदा करना चाहता हूं। उन्होंने वुजू किया, 4 रकत नमाज अदा की और सजदे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ की और बड़े प्यारे अल्फाज दुआ के अंदर इरशाद फरमाए। उसका तर्जमा क्या बनता है, वो सहाबी जो थे उन्होंने सजदे के अंदर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की। अल्फाज क्या थे, ए वदूद, ए अर्श मजीद के मालिक, ए वो कि जो चाहे हमेशा कर सकता है, तेरी इज्जत जिसकी कोई इंतहा नहीं, मैं उसी इज्जत की कसम और वास्ता देता हूं। ए ऐसी बादशाहत के मालिक जिस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। और मजीद फरमाया, वो नूर जिससे तेरा अर्श रोशन है, मैं उस नूर का वास्ता देता हूं, मुझे इस डाकू के शर से महफूज फरमा। ए मदद फरमाने वाले मेरी मदद फरमा। साहबी रसूल क्या फरमाते हैं, जब वो सजदे से उठे देखा कि एक शख्स जाहिर हुआ है, उसके पास जो है वो तलवार थी, उसने आते ही एक ही वार से उस डाकू का काम जो है वो तमाम कर दिया। अब ये जो साहबी रसूल थे ये बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि मेरी मदद करने वाले, मैं आपको जानता नहीं, तुम कौन हो। तो उस बंदे ने कहा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता हूं। जब तुमने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ की थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने चौथे आसमान से मुझे तुम्हारी मदद के लिए जमीन पर भेजा है। यह है अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन और भरोसा करने का नतीजा कि उन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर अपने रब को पुकारा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे फरिश्ते के जरिए उनकी मदद फरमाई। तो आज हमारे ऊपर भी कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए तो लोगों से शिकवे शिकायतें करने की बजाय, लोगों को अपनी परेशानियां बताने की बजाय बाज लोग वावेला करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी बजाय हमें अपने रब के सामने दुआ करनी चाहिए। दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह तबारक व तआला दुआ के जरिए ऐसी ऐसी मुसीबतों को टाल देता है जो बंदे के वहम गुमान में भी नहीं होते। तो लोगों को मुसीबतें परेशानियां बताने की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें जो है वो दुआ करनी चाहिए, उसी की बारगाह में इल्तिजाएं करनी चाहिए। वो जरूर अपने बंदों की मदद फरमाता है। लेकिन एक चीज है कि बंदे का यकीन कामिल होना चाहिए। आज आप देखें ना, जो लोग मुसलमान नहीं हैं, बुतों की पूजा करते हैं, ये हिंदू लोग हैं या मुशरिकीन हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी रिज़्क अता फरमाता है। वजह क्या है? हालांकि ये तो मुसलमान नहीं है, अल्लाह पाक को मानते ही नहीं है। वजह यह है कि इनका अपने बुतों के ऊपर यकीन इतना होता है कि अल्लाह पाक इनको रोजी अता फरमा देता है। इनका यकीन होता है कि ये बुत हमें देगा, हालांकि उस बुत ने कुछ नहीं देना,
دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے، لیکن ان کا یقین اتنا کامل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو وہ جو دونوں جہان کا مالک ہے، اگر ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے، التجا کریں گے، کوئی مشکل کوئی پریشانی آئی ہے تو گڑ گڑا کر اس سے التجا کریں گے، تو وہ ہماری کیوں نہیں مدد فرمائے گا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس کو ماننے والے ہیں، اس کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری کیسی مدد فرمائے گا؟ بس فرق یہ ہے کہ ہمارا یقین کامل نہیں ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں نا تو کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی آج ہمیں لازمی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام نے جگہ جگہ پر اس طرح کے واقعات کثیر جو وہ صحابہ کی سیرت میں ملتے ہیں کہ مشکل آئی، پریشانی آئی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مشکلات کیا ہے ٹال دیتا ہے۔ آخر کے اندر آیت میں یہ ارشاد فرمایا تھا نا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب ایک سادہ سا سوال ہے کہ آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی حمایتی کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن ہم دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں سے مدد لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم گھر کے اندر اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی ہمیں کھانا دے دو، تو یہ کیا ہے؟ مدد طلب کرنا ہی تو ہے۔ کوئی مشکل آتی ہے، ہم کسی دوست سے کہتے ہیں یار اتنے پیسے مجھے دے دو، میں فلاں وقت پر آپ کو واپس لوٹا دوں گا، تو یہ مدد ہی تو طلب کر رہے ہیں۔ اور کئی ایسے مواقع آتے ہیں ہم اپنے ارد گرد لوگوں سے مدد لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر قرآن پاک کے اندر یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی حمایتی یا کوئی مددگار نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں علماء کرام نے فرمایا کہ چیزیں دو ہیں، جو غیر اللہ ہے نا، یعنی اللہ کے سوا دیگر لوگ، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہیں جن کو ہم کہتے ہیں دون اللہ، جو اللہ پاک کے دشمن ہیں، جو بت ہیں، جن کی جو ہے مشرکین پوجا کرتے ہیں، ایک یہ غیر اللہ ہے، اور دوسرے ہیں عباد اللہ، یعنی اللہ پاک کے نیک بندے اولیاء۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی غیر اللہ سے مدد نہ مانگنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے یا کوئی اللہ پاک کے سوا تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تو اس سے مراد ہے من دون اللہ، جو اللہ پاک کے دشمن ہیں، جو مشرکین ہیں، جن کی مشرکین پوجا کرتے ہیں، جو بت ہیں، وہ بت بندوں کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ان بتوں سے جا کر جو وہ مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے ان بتوں کو اپنا جو ہے وہ کارساز اور حقیقی مددگار سمجھ کر ان سے مانگتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد کے لیے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ یہ بت تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں ایک ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ یعنی جن بتوں کی مشرکین پوجا کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہے، جائے کہ کوئی اور کام کر سکے۔ یہ ہے من دون اللہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن جن سے مدد نہ لینے کا ارشاد فرمایا گیا۔ اور دوسرے کون ہیں؟ عباد اللہ، اللہ پاک کے نیک بندے جن سے مشکل کے اندر مدد طلب کرنے کا ارشاد فرمایا گیا۔ اس کے متعلق قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک کے اندر ان کا واقعہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گا۔ یہ ہیں اللہ پاک کے نیک بندے۔ غیر اللہ کے جو اللہ پاک کے دشمن ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہے، اور جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ وہ پورا کا پورا پرندہ بنائیں مٹی کا، اس کے اندر پھونک مارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ فرما دیتا ہے۔ یہ ہے دون اللہ اور عباد اللہ کا فرق ہے۔ تو اسے ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بتوں والی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء پر فٹ کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے نیک بندے کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں جی قرآن پاک میں یہ فرما دیا کہ غیر اللہ جو ہے وہ ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، حالانکہ وہاں پر غیر اللہ سے مراد بت ہیں جو پتھر کے بنائے ہوئے ہیں، جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، جن کو خدا سمجھتے ہیں۔ ان کا رد کرنے کے لیے اللہ پاک نے وہ آیات نازل کی ہیں۔ وہی آیتیں تم اولیاء پر فٹ کر کے
उनसे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करोगे तो फिर इन आयतों का क्या जवाब होगा जिनके अंदर अल्लाह पाक के नबी फरमा रहे हैं कि मैं मिट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारता हूं, अल्लाह तबारक व तआला उस परिंदा को जिंदा फरमा देगा। तो अल्लाह पाक के जो औलिया है, अल्लाह पाक की अता से, उसकी अता की हुई ताकत से लोगों की जो है वो मदद करते हैं, और कुरान और हदीस के अंदर इसके कसीर वाक़यात बयान किए गए हैं। तो हमेशा इस वजाहत को ज़हन में रखें कि जहां भी गैरुल्लाह से मदद ना मिलने का या ना मांगने का हुक्म इरशाद फरमाया गया है, उससे मुराद बुत हैं, अल्लाह पाक के दुश्मन हैं, औलिया अल्लाह मुराद नहीं होते। तो इस वजाहत को हमेशा अपने ज़हन में रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तौर पर दीन इस्लाम की तालीमात सीखने की तौफीक अता फरमाए। आखिर के अंदर दो मसले जो है वो उनकी वजाहत मैंने बयान करनी है। पिछले से पिछले जुमे पर यह मसला बयान किया था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाम लेकर या मोहम्मद कहकर पुकारना यह नाजायज़ व हराम है। अब बाज लोगों को ज़हन में यह सवाल आया है कि हम फिर जो कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की अता से अपने उम्मतियों की मदद फरमाते हैं और हम उनको पुकारते हैं, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? तो देखें, चीजें दो हैं। एक है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाम के साथ पुकारना, इस चीज को शरीयत के अंदर मना किया गया है। जैसे हम आपस में एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हैं, तो इस चीज से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। तो नाम लेकर, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी है मोहम्मद, मोहम्मद नाम लेकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारना जायज नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अलकाबात के जरिए नबी करीम अलैहिस्सलाम को पुकारना बिल्कुल जायज है, और इस तरह पुकारने से नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों की मदद भी फरमाते हैं। या रसूल अल्लाह कहकर पुकारना, या हबीब अल्लाह कहकर पुकारना। और कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के अलकाबात को जिक्र फरमाया है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन, ताहा। तो जैसे अल्लाह पाक ने अलकाबात के जरिए अपने महबूब को मुखातिब फरमाया है, तो हम उम्मतियों को भी यही चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पुकारना हो तो अलकाबात के जरिए पुकारे, नाम लेकर पुकारना जायज नहीं है। वैसे नाम मोहम्मद लेना यह भी बिल्कुल जायज है, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक इसमें गिरामी जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लेना बिल्कुल जायज है, इसके अंदर हरज नहीं। फकत फर्क ये है कि या कहकर जैसे हम आपस में एक दूसरे को मुखातब करते हैं, तो इस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम को या मोहम्मद कहना यह जायज नहीं है। और दूसरे नंबर पर एक मसला पिछली सर्दियों में भी बयान किया था, और इस सर्दियों में फिर दोबारा पेश आया, तो वो एक मसला बयान करना है। आप लोगों से ये अर्ज भी करनी है कि आप इसके अंदर ताउन करें कि बाज लोग जो है वो मिसवार इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ वुजू करने के लिए वुजू खाने पर आते हैं, तो वो जो उसकी बाकियात होती है वो वुजू खाने के अंदर डाल देते हैं। अब बाज़ औक़ात वो आगे पानी के साथ जाती भी नहीं। अब जो नया बंदा आएगा वुजू करने के लिए, वो भी घिन आ रही होती है, वुजू खाना भी खराब हो रहा होता है। तो इस चीज की हमें एहतियात करनी चाहिए। वुजू खाना जाहिर सी बात है मस्जिद अल्लाह पाक का घर है, तो इन चीजों को हमने ही गंदगी से बचाना है, जो है वो ऐसी चीजों से बचाना है जिससे लोगों को घिन आए, लोग जो है वो इसको बुरा महसूस करें, कराहत महसूस करें। तो इस चीज का हमें लाजमी ख्याल करना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई चीज है तो उसको मस्जिद के बाहर ही डाल कर आए। वुजू खाने वगैरह में डालेंगे तो इससे लोगों को जो है वो तकलीफ और अजियत पहुंचती है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।